Yeah. How do we say class is a servlet class? uh, by extending my servlet. When we extend to my servlet, then it is a servlet. Right. By extending a my servlet or my servlet extends a servlet interface. Yeah. It has to extend this my servlet interface, right? Yes. Yeah. So next thing, how many lifecycle methods are there? 5. What are the five? uh, Default initialization, uh, Okay. గుర్తులేదు బ్రదర్ కానీ 5 ఉంటాయి. Those Then are three methods actually. okay. Like lifecycle methods are not lifecycle phases, right? Okay, okay. Jagrati, what are the lifecycle phases or methods? We have five methods. Five. Five. Doesn't exist initialization phase, instantiation So the service. lifecycle methods. I'm asking about lifecycle methods. Three methods are there. Yeah, init, Before that, service, and destroy. what is the functionality of init? It initializes the Initialize the Servlets. సాలెడ్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తున్నావా? Say the yeah object. database connectivity code in it. ఎస్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ కోడ్ రాయడానికి మనం సాలెడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బికాస్ హూ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ కోడ్ నౌ? Who is Yes, sir. executing our servlet class? Is it JVM or servlet engine? Servlet engine. Servlet engine. So, do you need to write the public static void main? Like public static void main you have to write now? No. That's What are right. the methods you are writing? Init, service and destroy. Init లో database connectivity code రాశాం. Yeah. Next service name రాయాలి, request processing and response generation. Okay. Right? Yeah. Yeah. So the basic thing here will be the object. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే జావాలో ఆబ్జెక్ట్ లేని మనం ఏం స్టార్ట్ చేయలేము. సెకండ్ నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కోసమే నేను ఈ ఫేజెస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఫేజెస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ యూ జనరేటెడ్ ఏ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ విల్ బి what you can say instantiation phase. Yeah. What does instantiation phase means? We use moving. We move class file to RAM, like using a fun name. Server under like instantiation phase means object creation is done by using class.funName and new instance method, right? Yeah. Here మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? The objects came from that particular class.funName itself, right? Next, after this, who will call the init method? Servlet engine. Who will create the servlet config object? Servlet engine. Who will call the service method? Servlet engine. Servlet engine is doing all the callings here. All the object creations are also done by the servlet engine itself. And here, after init, like say,
I have a directory structure. The init service destroy అయిన తర్వాత night here. we have a directory structure or a particular format Reboot alarm. to create an application. ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, సో ఏంటి డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్? ఫస్ట్ క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఒక ఫైల్ WebINF లోపల WebINF లోపల this particular two things will be there. So this is structure. అంటే ప్రతి వెబ్ అప్లికేషన్ కి స్ట్రక్చర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఖచ్చితంగా, అది ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ WebINF రూట్ ఫోల్డర్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్, in this thing, two scenarios. We have a thing. What's the thing you can say? Application name. Whatever the application name is there, you can identify or just give this particular application name here. Next, we have web-inf. And it's mandatory to be given in caps itself, capital, and the hyphen must be there without any small letters or any space. Classes అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ క్లాసెస్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లిబ్ అనే దానికి కూడా స్పేస్ ఉండదు, క్లాసెస్ అనే దానికి కూడా స్పేస్ ఉండదు. అండ్ ద నేమ్ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. web.xml అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ రూట్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏముంటుందంటే HTML ఫైల్స్, .css ఫైల్స్, .javascript, .jquery, ఇలా అన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం రూట్ అప్లికేషన్లో పెడతాం. ఇమేజెస్ అనుకోవచ్చు, లేదా ఫైల్స్ అనుకోవచ్చు, లేదా JSP ఫైల్స్ అనుకోవచ్చు. అన్ని A to Z, every file will be present inside this project folder itself. Okay? Yeah. So ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రతి అప్లికేషన్ కి ఫాలో అవ్వాలి. ఆ WebINF అనేది ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉంటేనే మనకి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు, లేకపోతే స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే I want to develop an application like only to execute a servlet. ఒక వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను by using servlet itself. WebINF classes, now are we connecting to any database now? No. డేటాబేస్ లేదు కాబట్టి జార్ ఫైల్స్ కూడా అవసరం లేదు ప్రెసెంట్ గా. సో లిబ్ అనేది రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటిది, ఇది we have simple thing known as web-inf. web-inf లో నెక్స్ట్ ఏంటిది, the other thing will be the classes. ఈ క్లాసెస్ లోపల ఇప్పుడు
ఈ web.xml అనేది webINF లోపలే ఉండాలి. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. క్లాసెస్ అన్ని క్లాసెస్ ఫోల్డర్లోనే ఉండాలి. జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఏముంటాయి, లిబ్ అనే ఫోల్డర్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, and inside this root application it will be directly given. Okay, just give me a second. Here root application ఏముంటాయి, here we will be having HTML or that particular CSS. కానీ అప్లికేషన్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఓన్లీ సర్వ్లెట్ మాత్రమే రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటి సర్వ్లెట్? వెల్కమ్ సర్వ్లెట్. అంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది. లిబ్ అంటేనేమో అన్ని పర్టికులర్ జార్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఒరాకిల్లో OJDBC14.jar ఫైల్ యూజ్ చేయాలి. అదే పర్టికులర్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలనుకోండి, డిఫరెంట్ జార్ ఫైల్. ప్రతి టాస్క్ ఒక పర్టికులర్ జార్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో లిబ్లో కూడా ఏముండదు, web.xml లో జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాశాం. So the configuration file we'll see. So apart from that, దీనికన్నా ముందు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనము? ఇన్ దిస్ సి డ్రైవ్, టామ్క్యాట్ అనే ఫోల్డర్లో వెబ్ యాప్స్ లోపల ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ లైక్ ఈచ్ ఫోల్డర్ హియర్ represents a project. Now what I want to do, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటది? వెల్కమ్ అప్లికేషన్. And in this welcome application we have to create one more folder. Enter folder web-inf, and web-inf లో మాత్రమే మనం ఏం చేస్తాము, క్లాసెస్ అని రాస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి వస్తుంది లిబ్. web.xml మనం రాస్తాం. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? జాగ్రత్త. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏముంటుంది, ఇప్పుడు ఒక సర్వ్లెట్ క్లాస్ రాయడం. హౌ కెన్ యూ సే క్లాస్ ఏ సర్వ్లెట్ క్లాస్? When we use extend servlet class, then it's a ఎక్స్టెండ్ సర్వ్లెట్ క్లాసా? అసలు సర్వ్లెట్ అనేది క్లాసా ఇంటర్ఫేసా? ఇంటర్ఫేస్. సారీ, ఇంటర్ఫేస్ అన్నప్పుడు మనం మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తామా, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా? ఇంప్లిమెంట్స్, రైట్? సో మనకి ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. వాట్స్ దట్ ప్రాబ్లం? వీ హావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ చేయకపోతే మీరు యూజ్ చేయలేరు, రైట్? Here in this class, like welcome servlet now, or a welcome servlet you can say. Which implements a servlet. అప్పుడు మాత్రమే సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది, లేకపోతే లేదు. అంతేనా? ఎస్. సో
the thing is, this servlet has init, get servlet config, service, get servlet info, destroy. Total how many methods are there? 4. అక్కడ ఎన్ని మెథడ్స్? 4 3. 3 Init, get servlet configuration, get server సర్వీస్ destroy. 4. సర్వీస్ Oh, service ఉంది కదా మధ్యలో. ఓకే 5. గెట్ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ ఇనిట్ 2 3 4 5 ఉన్నాయి కదా. 5 yeah. ఇప్పుడు 5 ఆర్ ఇన్సైడ్ ది ఇంటర్ఫేస్ గురించి చెప్పండి. కెన్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్? No. And by default the methods are of interface are what? Abstract. Right. సో ఇప్పుడు అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలా, మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? Mandatory. Right. Can you create a reference for an interface? Yeah. Can you write a constructor inside the interface? No. So interface methods are by default public and abstract. So override చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. కంపల్సరీ పబ్లిక్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. రైట్. Yeah, it throws that. So the thing is, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ క్లాస్ అనేది కూడా పబ్లిక్ ఉండాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మన సర్వ్లెట్ అంటే బ్రౌజర్ లోపల సర్వ్లెట్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ పేజ్. ఓకే, సో క్లాస్ అనేది పబ్లిక్ ఉండాలి అండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే మెథడ్స్ కూడా పబ్లిక్ ఉండాలి. సపోజ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ ఇనిట్, ఏమైనా రాస్తున్నాం ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వి హావ్? రైట్. ఇంకో మెథడ్ ఏంటిది? గెట్ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్. Yeah. అండ్ ఇక్కడ గెట్ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది? సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్. సో వాట్ యు మీన్ బై దిస్ మెథడ్? జాగ్రత్త. రాజ్, The abstract aim method or return type servlet config. So it using a object, right? It's an static method. Sorry, not static. Factory. Okay. రైట్. Okay. ఒక మెథడ్ ఒక రిటర్న్ టైప్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అంటాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Okay. Yeah. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? సో ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా మళ్ళీ. సో పబ్లిక్ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్. Actually it's yeah. Get started config కదా. Yeah. Here it is, get servlet config. Next after that we have one more method, service method కదా. Yeah. సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వీస్.
సర్వీస్ లో సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్ రెండు ఉన్నాయి. పబ్లిక్ వాయిడ్ సర్వీస్ మెథడ్ లో సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఈ రెండు యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి గెట్ సర్వ్లెట్ ఇన్ఫో ఉంది కదా, పబ్లిక్ వాయిడ్ గెట్ సర్వ్లెట్ ఇన్ఫో. రిటర్న్ టైప్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడ వాయిడ్ ఉందా స్ట్రింగ్ ఉందా? String. ఇప్పుడు ఏమని రాయాలి ఇక్కడ, వాయిడ్ రాయాలా స్ట్రింగ్ రాయాలా? String and రాయాలి. నెక్స్ట్ we have public void ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది. ఏంటా ఇంకో మెథడ్? దట్ ఈస్ destroy. ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయంటే వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ క్లాస్ కిందకి వస్తాయి. వేర్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫోల్డర్, రైట్? Yeah. క్లాసెస్ అనే దాంట్లో నేను వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ డాట్ జావా స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు దీనికి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేయాలా వద్దా? బట్ దానికన్నా ముందు మనం ఇక్కడ ఏమైనా రాసాము అసలు ప్రింట్ చేయడానికి? ఆమె ప్రింటింగ్ అనేది చిన్న ప్రింట్ చేయాలి. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అని రాసి ప్రింట్ అవుతుందా? Yeah. అదే. Yeah, brother. కమ్ అగైన్. system.out.println అనే కదా మనం జనరల్గా యూజ్ చేసేది, అదే ప్రింట్ చేయడానికి. అదే కానీ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది సిస్టమ్ లో ప్రింట్ అవుతుందా, బ్రౌజర్ లో ప్రింట్ అవుతుందా? ఓకే ఓకే, బ్రౌజర్లో మనం డైనమిక్ పేజ్ అన్నా. ఓకే, యా, బ్రౌజర్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేయొచ్చా? నో. రైట్. That's the reason we have one more thing known as print writer. ఓకే. ఈ ప్రింట్ రైటర్ ఒక ప్యాకేజ్ ఏంటిది? ఐఓ ప్యాకేజ్. ఏంటి అది? ఐఓ ప్యాకేజ్. ఇంపోర్ట్. ఇప్పుడు ఐఓ ప్యాకేజ్ లో ప్రింట్ రైటర్ ఉంది, ప్రింట్ రైటర్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. కానీ కెన్ ఐ యూజ్ న్యూ కీవర్డ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్? న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తామా? యా, ఆబ్జెక్ట్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్. In advanced Java, JDBC, Solids and JSP, except for bin class, ekkada new keyword use cheyamo, we use factory methods చేసేది, right? Yes. Now, ikkada to generate the object of print writer, we have a particular interface. And javax.servlet dot what is it? Print writer. అదే ప్రింట్ రైటరా కాదు, సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు ఈ సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్, సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవరు జనరేట్ చేస్తున్నారు? సర్వ్లెట్ ఇంజనే కదా. యా. ఇప్పుడు గెట్ రైటర్ ఒక మెథడ్ ఉందా? దాని డేటా టైప్ ఏంటిది? ప్రింట్ రైటర్. అంటే నేను గెట్ రైటర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతున్నట్టు కదా ప్రింట్ రైటర్ది. యా. అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ద గెట్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ? Using a factory. Question of that.
Who will generate this servlet response? Servlet engine, right? Yeah. And here after that servlet response అనే ఆబ్జెక్ట్ గెట్ రైటర్ కాల్ చేస్తే నాకు ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, కానీ అక్కడ ఎక్సెప్షన్ కూడా అవుతుంది కదా. Yeah. థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయాలి, ఇక్కడ నేను థ్రోస్ ఎక్సెప్షన్ కావా ఐఓ ఎక్సెప్షన్. అదేనా ఎక్సెప్షన్ కరెక్టేనా? Yeah. Your throws. సో థ్రోస్ ఎక్సెప్షన్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ రైట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి గెట్ రైట్ అనే మెథడ్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. టు హ్యాండిల్ దట్ యూఆర్ యూజింగ్ ది థ్రోస్ కీవర్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, Yeah. నౌ if you want to write some content, I can use this pw.println. ఎలా అంటే HTML కోడ్ రాయాలంటే HTML అని రాస్తాం కోడ్, and JDBC or you can say body. BG కలర్ సేమ్ ఉండదు కదా, BG కలర్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్స్ పెట్టలేము, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒక డబుల్ కోట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడే ఇంకో డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ అవ్వదు. We need plus symbol to differentiate them. Next, after this, ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ మాత్రమే మనకి వర్క్ అవుతుంది. బాడీ బీజీ ఈక్వల్స్ టు wheat. Next, after that, what we have, like H1 or H2 tags అనుకుందాం. Now pw.println ఏంటనే ప్రింట్ చేసేది, వెల్కమ్ టు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన ట్యాగ్స్ క్లోజ్ చేయాలి, రివర్స్ ఆర్డర్ లో క్లోజ్ చేస్తాం మనం ఎప్పుడైనా సరే. అంతేనా? Yeah. ఇప్పుడు నేను ఒక మెసేజ్ రాశాను, ఈ మెసేజ్ అనేది వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ లోని ప్రింట్ అవుతుంది. దేని పైన ప్రింట్ అవ్వాలి, బ్రౌజర్ పైన ప్రింట్ అవ్వాలి. సో బ్రౌజర్ పైన ప్రింట్ కావడం కోసమే ప్రింట్ రైటర్. ప్రింట్ రైటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ గెట్ రైటర్ ద్వారా వస్తుంది. గెట్ రైటర్ ఒక మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు, రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు, ఎనీవన్? Yeah. Servlet response. Okay. Servlet engine generates the servlet request response objects. Servlet engine generates the Eclipse object. Okay. Okay. Servlet engine will create the request and response object. Response object నుంచి నేను గెట్ రైటర్ ని కాల్ చేస్తే ప్రింట్ రైటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Yeah. ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు బ్రౌజర్ లో ఒక లింక్ ఇస్తాను, లైక్ స్లాష్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని. ఆ లింక్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నా సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫోల్డర్ టామ్ క్యాట్, ఆ టామ్ క్యాట్ లో వెబ్ యాప్స్ గా ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. రైట్, అండర్స్టూడ్? Yeah. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత క్లాసెస్ web.xml అనుకుందాం మనం. Web.xml is a new thing for you. It's nothing but based on tags. XML అంటే it's just used for transferring the data. ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది when you are using the XML format types. Understood? Yes. Yeah. So
ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉన్నప్పుడు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, సేమ్ యాజ్ HTML. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక ట్యాగ్. ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ లో 2 things ఉంటాయి, సర్వ్లెట్ ట్యాగ్, సర్వ్లెట్ like 2 tags. And what is the next thing you can say? ఒక సర్వ్లెట్ ట్యాగ్ లో సర్వ్లెట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆ సర్వ్లెట్ కి నేమ్ కి ఐఫన్, అండ్ ఆ నేమ్ ఏమని తీసుకోవచ్చు మనము, వెల్కమ్ యాప్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సర్వ్లెట్ నేమ్ వచ్చిందా, ఈ సర్వ్లెట్ నేమ్ కి ఒక క్లాస్ కావాలి. ఏంటి ఆ క్లాస్, సర్వ్లెట్ క్లాస్. ద థింగ్ ఈజ్, ఒక్కసారి రాసిన నేమ్ అది మళ్ళీ టైప్ చేయొద్దు, కాపీ పేస్ట్ చేయండి, ఇట్స్ బెటర్. బేసిక్ గా మనము నేను ఒక పాయింట్ చేసాం, కెన్ ద క్లయింట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సర్వ్లెట్ డైరెక్ట్లీ, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? No, from web server. Right, who is interacting then? Web server. Web server is trying to interact. Yeah. Okay. Yeah. వెబ్ యాప్ అయిపోయింది, కానీ ఇప్పుడు నేను బ్రౌజర్లో ఇచ్చిన దానికి ఈ క్లాస్ అనేది డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వద్దు, ఇండైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ క్లాస్ అనేది క్లయింట్కి ఇస్తే దేర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ లైక్ హ్యాకింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్. అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తున్నాము, క్రియేటింగ్ ఏ పర్టికులర్ సపరేట్ థింగ్, సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ ట్యాగ్. సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ ట్యాగ్. ఈ సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ ట్యాగ్ లో మళ్ళీ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ రెండు ఉంటాయి. అండ్ ఇందు లోపల కూడా ఇప్పుడు ఆ సర్వ్లెట్ ట్యాగ్ కి సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ కి లింక్ ఉండాలి, అప్పుడే కదా ఆ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ తెలుస్తుంది ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో. సో ఈ లింక్ పట్టుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ URL, ఇదేంటంటే URL ప్యాటర్న్ లోపల మనకు URL ప్యాటర్న్ ఇవ్వాలి, లైక్ యాక్షన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ వెల్కమ్ అనుకుంటున్నాను, URL ప్యాటర్న్. ఇక్కడ సర్వ్లెట్ ట్యాగ్ వచ్చేసింది, సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ ట్యాగ్ వచ్చింది. రూల్ ఏంటంటే సర్వ్లెట్ ట్యాగ్ లో ఉన్న సర్వ్లెట్ నేమ్, సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ లో సర్వ్లెట్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Yeah. క్లియరా కాదా? ఇప్పుడు ఇది web.xml గా సేవ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను, వెల్కమ్ అప్లికేషన్ లో వెబ్ అయిన లోపల web.xml గా సేవ్ చేయాలి. అండ్ సేవ్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోవాలి ఏంటది, ఎక్స్టెన్షన్ .java వచ్చిందో లేదా. .java వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంది, XML వచ్చిందో లేదా. ఇది XML ఫైల్. XML ఫైల్ కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక we need to open this particular thing with this particular ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. దీంట్లో ఎర్రర్ ఉంది, అందుకే ఇక్కడ డైరెక్ట్ నేమ్స్ వస్తున్నాయి. ఏంటి ఎర్రర్ అనుకుంటే ఎలా తెలుస్తుంది, హియర్ సర్వ్లెట్ నేమ్, సర్వ్లెట్ క్లాస్, URL ప్యాటర్న్. ఇది జస్ట్ ఒక N మిస్ అయినందుకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ మొత్తం రన్ అవ్వట్లే. ఓకే, ఆర్ అది ఫస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి కోడ్ మొత్తం వచ్చిందా. Yeah. అంటే అర్థం ఏమవుతుంది ఇక్కడ, హియర్ whenever you want to check whether that servlet is working fine or not, like web.xml is working fine or not, open with browser. ఇవి బేసిక్ స్టెప్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి ప్రతి అప్లికేషన్ కి, అప్పుడు గ్రిప్ వస్తుంది. ఓకే, బికాస్ డోంట్ అజ్యూమ్ ద థింగ్స్ అండ్ రైట్ దట్ అప్లికేషన్, దట్స్ డిఫరెంట్. అండ్ ఇప్పుడు అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసాయి, సర్వర్ ఆన్ చేయాలి. బట్
క్లాసెస్ లో డాట్ జావా ఉంది. యాక్చువల్లీ డాట్ జావా కావాలి, డాట్ క్లాస్ కావాలా? dot class file. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ, ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఇక్కడ ఇది కాపీ చేశాను పాత్, అని ఇక్కడ నుంచి నేను కంపైల్ చేయాలి ఈ పాత్కి వెళ్ళి, అందుకే ముందే కాపీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. కాపీ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, జావాసీ స్పేస్ ఆర్ సి స్పేస్ వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్ డాట్ జావా. ఏమంటుంది అక్కడ, Dot file. వాట్ చేయింగ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయట్లేదు ఇక్కడ, ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. ఏమని రాయాలి ఇక్కడ, మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్. ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకు ఉండదు, ఎక్కడ రాయాలి ఎస్క్యూఎల్ అనేది, ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ స్టార్. మళ్ళీ ఏమంటుంది ఇక్కడ, Overridden method does not throw SQL. వాట్ ఎక్సెప్షన్ ఇట్ విల్ త్రో దెన్, సర్వ్లెట్ ఎక్సెప్షన్. ఎలా తెలుసుకోవాలి మనము, జావా పీస్ జావా ఎక్స్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ సర్వ్లెట్ అంటాను. సర్వ్లెట్ లో మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి రైట్. సో ఐఓ అంటే ఐఓ ఒకటే చేద్దాం అయితే, ప్రెసెంట్ అయితే ఇది ఐఓ ఒకటికి చూద్దాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అంటుంది ఇది. ఎందుకు ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అంటే, సర్వ్లెట్ ఇన్ఫో దిస్ పర్టికులర్ పబ్లిక్ వాయిడ్ సర్వీస్ కాన్ఫిగ్ కరెక్ట్ ఉంది కదా. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మిస్ అవుతుంది అంటుంది. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అంటే రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి కదా. Okay, yeah. ఇక్కడ నల్, ఇక్కడ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ లో మళ్ళీ నల్, ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు మనం ఇప్పుడు. ఇప్పుడు కంపైల్ అయింది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది కదా. Yeah. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ థింగ్ వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ, టామ్క్యాట్ బిన్ లోకి వెళ్తే టామ్క్యాట్ 7 రన్ చేయండి, ఇది రన్ అవుతుంది. అండ్ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవుతున్నట్టు నాకు కావాల్సింది ఏంటో రాసుకుంటాను. లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ 8088 అంటే టామ్క్యాట్ ఉన్న పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 8088. Yeah. ఇక్కడ ఏమంటుంది, వెల్కమ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది. It's showing there is some problem, right? Yeah. Going to start problem. ఎందుకు, there might be a problem with the welcome application, the web process.
డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కరెక్ట్గా ఉంది. దెన్ వెబ్ డైరెక్షన్. వెల్కమ్ యాప్ సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ కదా. URL pattern servlet name. ఇదేనా? Or else we have one thing like actually slash URL pattern ఇస్తాం. ఇవి కరెక్ట్ వచ్చింది కదా. సేమ్ URL pattern అంటే కొన్నిట్లో మనకి కోడ్ చూపెడుతుంది కానీ ఇక్కడ తప్పు ఉంటే కూడా చూపెట్టాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఏం రన్ చేస్తున్నాను? ది అప్లికేషన్ లోకల్ హోస్ట్ :8088 అనేది నా పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ లాస్ట్లో వచ్చింది నాకు ఏంటిది? URL ప్యాటర్న్. ఏంటి URL ప్యాటర్న్? వెల్కమ్, రైట్? ఏమని ఉంటుంది ఇది? ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ కాబట్టి ఫెయిల్ స్టార్ట్ కాబట్టి రావట్లేదు. డిప్లాయింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎందుకు అది? ఫెయిల్ టు స్టార్ట్ కాంపోనెంట్, ఇన్వాలిడ్ URL ప్యాటర్న్, వెల్కమ్ ఇన్ సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ అని ఇచ్చిందా? సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మొత్తం క్లియర్ గా వస్తుంది. ఫస్ట్ మెయిన్ అంటే మనకి ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసుకోవడానికి. ఇంత పెద్ద దాంట్లో నాకు ఆ మెసేజ్ ఎక్కడ ఉందో కనపడుతుందో అసలు? అందుకు క్లోజ్ అగైన్. సో మనము ఈ సర్వర్ చెక్ చేసుకోవాలి. system.out.println ఏ రాసినా సరే ఈ సర్వర్లో కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ సే. ఓకే, రిప్లై అవుతుంది. మనకి ఎక్కడ ఉంది అది? వెల్కమ్ అప్లికేషన్ లో వెల్కమ్ వచ్చిన వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్స్ అని నేను రాసినప్పటికీ HTML లో కోడే కదా వచ్చింది, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఇది BG కలర్. యాక్చువల్లీ BG అని రాసిన అందుకే రాలేదు. BG కలర్ వీట్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకోటి కావాలంటే సెంటర్ ట్యాగ్ కూడా రాయొచ్చు. సెంటర్ ట్యాగ్ రాస్తే ఏమవుతుంది? సెంటర్లో విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మాడిఫై చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేసిన నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ. ఇది ఒక ప్రాబ్లం దీంతో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. .java మాడిఫై అవుతే కంపైల్ చేసి రీస్టార్ట్ చేస్తేనే ప్లస్, లేకపోతే రాదు. అండ్ ఈ వెల్కమ్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఈ వెల్కమ్ అప్లికేషన్ వెల్కమ్ నుంచి ఆ అప్లికేషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అది చెక్ చేస్తాను. సో ఇది రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా మీరు చేసిందే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఇది రన్ చేసేస్తే నాకు ఇది రేపటిలోకి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మీరు ఇది స్టార్టింగ్. JDBCలో కూడా కనెక్టివిటీ ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, మిగతా అంటే దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే కదా. ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ ఒకటి వచ్చింది, సర్వర్ ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మీద లేదు, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. Based on that, we can do the other applications. Okay? Okay, yeah. Fine then. So ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. రేపు మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, రైట్.